الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار آنے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی بہن بھائیوں کو ایڈوانس میں بقرعید کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو کمنٹ باکس میں آپ بھی ہمیں ایڈوانس میں مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ 5 لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی کہ جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامک بھائیوں بہنوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بقرعید کا تہوار ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد میں یہ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس طرح سے عید الفطر روزہ رکھنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ حج پورا کرنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن سبھی مسلمان بھائی سب سے پہلے عیدگاہ جاتے ہیں، عید کی خاص نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے اپنے گھروں میں آ کر اپنے پالے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بقرعید پر قربانی کرنے والے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے، یعنی جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گنہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ایسے شخص کے لیے آپ نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے بھی ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے یہ 5 لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہوں، ان لوگوں کو بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی کہ جو شخص اپنے گھر سے، اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مطلب کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہوں، ایسے لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے، چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، چاہے ایسے لوگوں کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو اور اسے اگر وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنے نام کی قربانی کرے یا پھر اپنے گھر والوں کو بول دے کہ وہ اس کے نام سے گھر میں قربانی کروا دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، ایسے شخص کو قربانی معاف ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، کافر پر واجب نہیں ہے۔
नंबर 3, बच्चे और मजमूम पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और मजनून को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना गुलाम पर भी वाजिब नहीं। यानी कि जो लोग किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब सवाब देगा। नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरीद पर कुर्बानी माफ है। यानी कि ऐसे लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिबे निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी ना हो, या जिसके पास में इतनी सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी की कीमत के पैसे पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होते हैं। लेकिन जो शख्स साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास इतना माल नहीं है जितना आपको ऊपर बताया गया, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी करना माफ है। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स साल भर तो फकीर रहा, यानी उसके पास में साल भर तो कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आए तो उसके पास में इतना माल कहीं से आ गया जिससे वो साहिबे निसाब हो जाता है, तो फिर याद रखें ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यानी कि ऐसे शख्स को कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। याद रखें, अगर कोई शख्स साहिबे निसाब नहीं है, यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी अगर वो अपने शौक से कुर्बानी का जानवर खरीद लेता है, उसकी कुर्बानी कर देता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के पास में एक आलीशान मकान है लेकिन वो उसके खुद के रहने के लिए है, चाहे वो कितनी ही ज्यादा कीमत का क्यों ना हो, लेकिन उसके पास उस मकान के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिबे निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। यानी कि उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसका वो मकान हाजत असलिया में है, यानी कि जरूरत की चीजों में से है, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास में 2 मकान हैं, उनमें से एक में वो खुद रहता है और एक उसने किराए पर दे रखा है, और उसका किराया इतना है कि जिससे वो साहिबे निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। याद रखें, जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब हाजत असलिया में आती हैं, यानी कि वो सब जरूरत की चीजों में हैं। इनके अलावा अगर कोई शख्स साहिबे निसाब को पहुंचता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह अगर किसी औरत के पास में जेवर है, यानी कि वो औरत 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी की मालिक है, और अगर उसके शोहर के पास में कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके पास में जरूरत की चीजों के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिबे निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर याद रखें उस औरत पर कुर्बानी करना वाजिब होता है, उसके शोहर पर नहीं। यानी कि उस औरत को चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करे, जबकि उसके शोहर को कुर्बानी करना माफ है। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने कुर्बानी करने की मन्नत मांगी तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अब उसको चाहिए कि वो कुर्बानी जरूर करे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत अपने घर वालों से करी थी, और अगर वो इतना माल छोड़कर गया हो जिससे उसके घर वाले साहिबे निसाब को पहुंचते हैं, तो फिर उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। उसके घर वालों को चाहिए कि वो उसके नाम की कुर्बानी जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी है और किसको कुर्बानी करना माफ है।
امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.